हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम अभ्यास कार्य 8.1 आलोचना करबा। एक नंबर देछि रहीम 200 डाक टिकेट संग्रह करथिला। हासिना रहीम अपेक्षा 12 शतकड़ा अधिक डाक टिकेट संग्रह करथिला। तेबे हासिना संग्रह करिथिबा डाक टिकेट संख्या केते? एक नंबर रहीम डाक टिकेट संग्रह करिथिला समान 200टी। हासिना रहीम अपेक्षा संग्रह करिथिबा अधिक डाक टिकेट संख्या। हासिना रहीम अपेक्षा संग्रह करिथिबा अधिक डाक टिकेट संख्या समान प्रश्न रे देछि हासिना रहीम अपेक्षा 12 शतकड़ा अधिक डाक टिकेट संग्रह करिथिला। आमे लेखिले हासिना रहीम अपेक्षा संग्रह करिथिबा अधिक डाक टिकेट संख्या समान केते हबो 200 रो 12 शतकड़ा। 200 रो 12 शतकड़ा जेतिकी से सेतिकीटी डाक टिकेट अधिक संग्रह करिथिला। तेणु एठी हम लिखिबा 200 रो 12 शतकड़ा समान 200 गुणन 12 शतकड़ा माने 12 विभक्त 100। एठी 2 शून्य एठी 2 शून्य कटिगला। 2 रे 12 गुणन कले 24। ताहले हासिना रहीम अपेक्षा संग्रह करथिबा अधिक डाक टिकेट संख्या 24। ताहले 24 टी डाक टिकेट से अधिक संग्रह करी थिला। हासिना संग्रह करथिबा डाक टिकेट संख्या केते हबो 200 रु 24 अधिक, कारण रहीम जेतिकीटी डाक टिकेट संग्रह करिथिला तार 12 शतकड़ा अधिक डाक टिकेट हासिना संग्रह करथिला। ताहले 200 मिशाण 200 रो 12 शतकड़ा अर्थात 24 जेतिक हबो हासिना संग्रह करथिबा डाक टिकेट संख्या सेतिकी हबो। अतएव हासिना संग्रह करिथिबा डाक टिकेट संख्या समान रहीम डाक टिकेट संग्रह करथिला 200 टी। ताले हासिना संग्रह करथिबा डाक टिकेट संख्या 200 मिशाण 24 समान 224। 2 नंबर देछि मिथुन 150 टी नड़िया बिकिबाकू रखितला। सेथिरु 20 शतकड़ा नड़िया नष्ट हो गला। अवशिष्ट नड़िया को से गोटा प्रति 5 टंका हिसाब रे बिकिले नड़िया बिक्री रु से मोट केते टंका पाइला? ताहले मिथुन बिकिबाकू रखितला 150 टी नड़िया। सेही 150 टी नड़िया रु 20 शतकड़ा नष्ट हो गला। अवशिष्ट नड़िया को से गोटा प्रति 5 टंका हिसाब रे बिकिछि। ताहले 20 शतकड़ा नड़िया नष्ट हो गला परे अवशिष्ट केतोटी नड़िया रहिला? प्रथमे हम ताकू बाहर करिबा। गोटिकर बिक्री दाम 5 टंका, सेही अनुसार से अवशिष्ट नड़िया को से बिकिले केते टंका पाइबा हमें जानि परिबा। 2 नंबर मिथुन नड़िया बिकिबाकू रखितला। मिथुन बिकिबाकू रखिथिबा नड़िया संख्या समान 150 टी। नड़िया नष्ट हो गला समान 20 शतकड़ा। से 20 शतकड़ा कहार 150 टी नड़ियार 20 शतकड़ा जेतिकी सेतिकी नष्ट होला। तेणु नड़िया नष्ट हो गला 150 रो 20 शतकड़ा समान 150 गुणन 20 विभक्त 100। गोटे शून्य कटिला, गोटे शून्य कटिला। 15 दुणे 30। ताले नड़िया नष्ट हो गला 30 टी। अवशिष्ट नड़िया संख्या केते? 150 टी नड़िया रु 30 टी नड़िया नष्ट हो गला। तेणु 150 रु 30 आम वियोग करदबा। वियोग कला 120। ताले अवशिष्ट नड़िया संख्या 120। प्रश्नानुसार एकटी नड़ियार बिक्री मूल्य समान 5 टंका। अतएव से केतोटी नड़िया बिक्री करछि? से 120 टी नड़िया बिक्री करिकी टंका पाइछि। ताले अतएव 120 टी नड़ियार बिक्री मूल्य समान गोटे नड़ियार बिक्री मूल्य 5 टंका। 120 टी नड़ियार बिक्री मूल्य अधिक हबो। गोटे नड़ियार बिक्री मूल्य जेतिकी 120 टी नड़ियार बिक्री मूल्य तार 120 गुण हो जिवो, कारण नड़िया संख्या 120 गुण हो गला। 1 रे 120 गुणिले 120, तेणु बिक्री मूल्य मध्य 120 गुण हो जिवो। अतएव 120 टी नड़ियार बिक्री मूल्य 120 गुणन 5 टंका समान 12 पंचा 60। ए शून्य दक्षिण पार्श्व देदेबा ताले 600 टंका।
ଅତଏବ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରିରୁ ସେ ମୋଟ 600 ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ଅତଏବ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରିରୁ ସେ ମୋଟ 600 ଟଙ୍କା ପାଇଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 445 ନମ୍ବର ରଖିବାରୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବରରୁ 35 ନମ୍ବର କମ୍ ରହିଲା। ତାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇବାରୁ ତାର 35 ନମ୍ବର କମିଗଲା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ 60% ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଜନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବରରୁ ତାର 35 ନମ୍ବର କମ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ ଯେତିକି ନମ୍ବର ରଖିଛି ସେତିକି ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆମେ 35 ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ 445ରେ ଆମେ 35 ଯଦି ଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାହା ଜାଣିଯିବା। ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଜନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 445 ନମ୍ବର ରଖିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବରରୁ 35 ନମ୍ବର କମ୍ ରଖିଲା। ଅତଏବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ଅତଏବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ କେତେ? 445 ପ୍ଲସ୍ 35 ସମାନ 480। ତାହେଲେ 480 ନମ୍ବରରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ 60% ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ମୋଟ ନମ୍ବରର 60% ଯାହା, 480 ନମ୍ବର ସେଇଆ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 60% ସମାନ 480। 1% କେତେ ହେବ? 480 ବିଭକ୍ତ 60। ଆମର ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 100%। ସବୁବେଳେ ମୋଟ ହେଇଯିବ 100%। ତାହେଲେ 60% ହେଉଛି 480। 1% କେତେ ହେବ? କମିଯିବ। 60% ହେଇଗଲା 1%। ତାହେଲେ 60 ଭାଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ 60 ଭାଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ 1% ସମାନ 480 ବିଭକ୍ତ 60। ଅତଏବ 100% ସମାନ 1% ହେଇଗଲା 100%। ତାହେଲେ 100 ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ 100 ଗୁଣନ କରିବା। 480 ବିଭକ୍ତ 60 ଗୁଣନ 100। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା। ଏ 6 କେ 6, 48କୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 8 ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସମାନ 8 ଗୁଣନ 100 କେତେ? 800। 100% ହେଲା 800, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 800 ନମ୍ବର ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅତଏବ ମୋଟ 800 ନମ୍ବର ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାର 30% କରଜ ଶୁଝିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା 10,500 ଟଙ୍କା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ? 4 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାର 30% କରଜ ଶୁଝିଲେ। ଅତଏବ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦରମା କେତେ ହେବ? ଯଦି ମାସିକ ଦରମାର 30% କରଜ ଶୁଝିଲେ, ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦରମା କେତେ ହେବ? ମୋଟ ଦରମା ହେଉଛି 100%, ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦରମା ହେବ 100% ମାଇନସ୍ 30% ସମାନ 70%। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟର
50% ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ। ଅତଏବ ସଞ୍ଚୟ କଲେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ? 70%ର ସେ କହିଛି ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ। ତାହେଲେ ସଞ୍ଚୟ କେତେ କଲେ? ଅବଶିଷ୍ଟର 50%। ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ? 70%। ତାହେଲେ 70%ର 50% ସମାନ 70% ଗୁଣନ 50 ବିଭକ୍ତ 100। 0 0 କଟିଗଲା, 5 କେ 5, 5 ଦୁଣେ 10। ତାହେଲେ 70% ବିଭକ୍ତ 2 କେତେ ଆସିବ? 35%। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କରଜ ସୁଝିଲେ ପ୍ଲସ୍ ସଞ୍ଚୟ କଲେ କେତେ ହେବ? କରଜ ସୁଝିଲେ 30%, ସଞ୍ଚୟ କଲେ 35% ସମାନ 65%। ଅତଏବ ଏହା ବାଦ ବଳକା ରହିଲା କେତେ? 100% ଫେଡ଼ାଣ 65% ସମାନ 35%। କରଜ ସୁଝିଲେ ପ୍ଲସ୍ ସଞ୍ଚୟ କଲେ 30% ପ୍ଲସ୍ 35% ସମାନ 65%। ଏହା ବାଦ କରଜ ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବଳକା କେତେ ରହିଲା? 35%। ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା 10,500 ଟଙ୍କା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏହି 35% ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା, ଯାହାକି 10,500 ଟଙ୍କା। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା 10,500 ଟଙ୍କା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା। ଅତଏବ 35% ସମାନ 10,500 ଟଙ୍କା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1% ସମାନ 10,500 ବିଭକ୍ତ 35। ଆମେ ଜାଣୁ 35 3 105। ତାହେଲେ 10,500କୁ ଯଦି ଆମେ 35 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଆସିବ 300 ଟଙ୍କା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 100% ସମାନ 300 ଗୁଣନ 100 ଟଙ୍କା ସମାନ 30,000 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 30,000 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 30,000 ଟଙ୍କା। 5 ନମ୍ବର, ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 140 ଏବଂ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 175। ତେବେ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। କେତେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। 5 ନମ୍ବର, ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା। ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 140। ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 175। ତାହେଲେ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଅତଏବ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଅଧିକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା?
175 ରୁ 140 ଆମେ ବିয়োଗ କରିବା। 175 ମାଇନସ୍ 140 ସମାନ 35। ତାହେଲେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। କେତେରୁ 35 ଜଣ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି? 140 ରୁ 35 ଅଧିକ ନା 175 ରୁ 35 ଅଧିକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 140 ରୁ 35 ଅଧିକ, କାରଣ 140 ରୁ 35 ଅଧିକ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 140 ମିଶାଣ 35 ସମାନ 175। ଯଦି ଆମେ 175 ରୁ 35 ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 175 ମିଶାଣ 35 ସମାନ 210, ଯାହାକି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, କାରଣ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 175, ଯାହାକି 140 ରୁ 35 ଅଧିକ। ଯେହେତୁ 140 ରୁ 35 ଅଧିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କେତେ? 140 ରୁ 35 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଯିବ 35 ବିଭକ୍ତ 140। 140 ରୁ 35 ଅଧିକ, ତେଣୁ 35 ବିଭକ୍ତ 140। ଆମେ ଶତକଡ଼ା ବାହାର କରିବା, ତେଣୁ ଗୁଣନ 100। ତାମାନେ ଅଧିକ ଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ 100। ଏଠି ମୂଳ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 140, ଯଦି ମୂଳ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 175 ନେବା ତାହେଲେ ତାହା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ 140 ରୁ ହିଁ 35 ଅଧିକ। ଯେହେତୁ 140 ରୁ 35 ଅଧିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କେତେ ହେବ? 140 ରୁ 35, ସେଥିପାଇଁ 35 ବିଭକ୍ତ 140 ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଗୁଣନ 100। ଯେତିକି ହେବ ଆମର ସେତିକି ଶତକଡ଼ା। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିବ। 14 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 7 × 14, 35 ମଧ୍ୟ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 7 × 5 35, ଏ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 10 କୁ 2 ଦ୍ୱାରା କାଟିଲେ 5 ଆସିବ ସମାନ 5 × 5 25। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କେତେ? 25 ଶତକଡ଼ା। 6 ନମ୍ବର, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। କରେ ଦେଇଛି ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍? ଖରେ ଦେଇଛି ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଗରେ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଲା କି? ଯଦି ନ ହେଲା କାହିଁକି ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କର ଉତ୍ତର କରିବା। 6 ନମ୍ବର କ, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ଦେଇଦେଇଛି କରେ ପଚାରିଛି ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍। ପ୍ରଥମେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କେତେ କମ୍ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାପରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍ ବାହାର କରିବା। ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା, କମ୍ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍ ଅଛି? ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ତାହେଲେ କେତୋଟି କମ୍ ରହିଛି? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 75 ରୁ 60 ବିୟୋଗ କରିବା ସମାନ 15ଟି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍ ଅଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 15ଟି କମ୍ ରହିଛି, କେତେରୁ 15 କମ୍ ଅଛି? କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ 15ଟି କମ୍ ଅଛି? ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ 15ଟି କମ୍? ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ 15ଟି କମ୍, କାରଣ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 60, ତେଣୁ ତାଙ୍କର 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ 15ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ କମ୍। ଯେହେତୁ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର 15ଟି କମ୍, ଶତକଡ଼ା କମ୍ ସମାନ କେତେ ହେବ? 75 ରୁ 15 କମ୍, ତେଣୁ ଆସିବ 15 ବିଭକ୍ତ 75। ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଗୁଣନ 100, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଶତକଡ଼ା। କମ୍ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ 100।
तेणु कम थी नड़िया गछ संख्या 15 विभक्त मूल नड़िया गछ ये 75 कारण 75 रु 15 कम अच्छी गुणन 100 समान ये 15 के 15 15 पंचा 75 100 को 5 द्वारा भाग कले 20 ताले शतकड़ा कम 20 शतकड़ा अतएव खलिल बाबूंकर नड़िया गछ संख्या 20 शतकड़ा कम। ख जयंत बाबूंक नड़िया गछ संख्या खलिल बाबूंक नड़िया गछ संख्या अपेक्षा शतकड़ा केते अधिक प्रथमे केते अधिक स्थिर करिबा तापरे शतकड़ा केते अधिक स्थिर करिबा। जयंत बाबूंकर खलिल बाबूंक अपेक्षा अधिक थिबा नड़िया गछ संख्या समान जयंत बाबूंकर 75 नड़िया गछ खलिल बाबूंकर 60 नड़िया गछ ताले तांकर केतोटी नड़िया गछ अधिक 75 रु आमे 60 वियोग करिबा 75 फेडाण 60 समान 15 ये जो 15 नड़िया गछ अधिक केतोटी नड़िया गछ रु 15 नड़िया गछ अधिक 60 नड़िया गछ रु 15 नड़िया गछ तांकर अधिक कारण 60 नड़िया गछ रु 15 नड़िया गछ अधिक हेले हम 75 नड़िया गछ तांकर 75 नड़िया गछ रही तेणु एठी मूल गछ संख्या होची 60 कारण तांकर 60 नड़िया गछ रु 15 नड़िया गछ अधिक जेहेतु 60 नड़िया गछ रु जयंत बाबूंकर नड़िया गछ संख्या 15 अधिक नड़िया गछ संख्या शतकड़ा अधिक समान केते तांकर 60 रु 15 अधिक तेणु 15 विभक्त 60 शतकड़ा निर्णय करछे तेणु गुणन 100 जेतिक हम सेतिक शतकड़ा ये 15 के 15 60 को 15 द्वारा भाग कले 4 समान ये 100 को 4 द्वारा भाग कले 25 तेणु उत्तर आसीबा 25 शतकड़ा बा ताको आमे आउ केमते लिखि परिबा 60 टी नड़िया गछरु अधिक समान 15 टी 1 टी नड़िया गछरु अधिक समान 15 विभक्त 60 टी अतएव 100 टी नड़िया गछरु अधिक समान 15 विभक्त 60 गुणन 100 समान 25 अतएव शतकड़ा अधिक 25 शतकड़ा लेखिक करि परिबा किबा हमें एमिति सीधा सड़क मध्य करि परिबा। अतएव जयंत बाबूंक नड़िया गछ संख्या खलिल बाबूंक नड़िया गछ संख्या अपेक्षा 25 शतकड़ा अधिक किंबा ताको हमें एमिति लिखि परिबा 60 रु अधिक 15 1 रु अधिक 15 विभक्त 60 100 रु अधिक 15 विभक्त 60 गुणन 100 समान 25 एठी हम सीधा सड़क करथिले कारण हम जानि पारथिले जे 60 टी नड़िया गछरु 15 अधिक ताको भग्न संख्या रे लिखिला हो 15 विभक्त 60 शतकड़ा निर्णय करा जाउची तेनु 100 गुणन करा जाउ जेतिक हो सेतिक शतकड़ा हबो। ग रे देछि उभय उत्तर समान हैला कि जदि न होला काहे कि समान हैला नाही कारण जदि शतकड़ा अधिक शतकड़ा कम निर्णय न करी जदि प्रश्न रे दैथांदा खलिल बाबूंक नड़िया गछ संख्या जयंत बाबूंक नड़िया गछ संख्या अपेक्षा केते कम ताले हम उत्तर आस्तांदा 15 जयंत बाबूंक नड़िया गछ संख्या खलिल बाबूंक नड़िया गछ संख्या अपेक्षा केते अधिक ताले मध्ये उत्तर आस्तांदा 15 केते कम रे भी उत्तर आस्तांदा 15 केते अधिक रे भी उत्तर आस्तांदा 15 किंतु शतकड़ा केते कम शतकड़ा केते अधिक प्रश्न थिबारु हमर उत्तर अलग आसीछि उत्तर काहे को अलग आसिला घरे देछि उभय उत्तर समान हैला कि जदि न हैला काहे कि समान हैला नाही लेख उभय उत्तर समान हैला नाही कारण उभय रे मूल गछ संख्या समान नुहे अधिक बेले मूल गछ संख्या 60 कम बेले मूल गछ संख्या 75 सेति पई उत्तर समान हैला नाही। ग उभय उत्तर समान हैला नाही कारण उभय रे मूल गछ संख्या समान नुहे कम बेले मूल गछ संख्या 75 एवं अधिक बेले मूल गछ संख्या 60 कम बेले 75 टी नड़िया गछरु 15 टी नड़िया गछ कम अधिक बेले 60 टी नड़िया गछरु 15 टी नड़िया गछ अधिक सेति पई कम बेले मूल गछ संख्या 75 एवं अधिक बेले मूल गछ संख्या 60 जहाँ फल शतकड़ा कम शतकड़ा अधिक रे उत्तर
ଭିନ୍ନ ଆସିଲା